کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 4. شرعی کیفیت بدل دینا. یہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ آپ کو بدعت کے پہچاننے میں بڑا آسان کردار ادا کرے گی. لیکن غور سے سنیں آپ. شرعی کیفیت بدل دینا عمل کی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں بیت اللہ کے اندر، یعنی بیت اللہ مطاف کے اندر بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. لوگوں کو دیکھا چاشت کی نماز کے لیے اکٹھے ہو کے چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا ہذہ بدعۃ، یہ بدعت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاشت کی نماز حضور پر نور نے نہیں پڑھی تو پھر بدعت کیوں ہے؟ اٹھاؤ امام نووی کو. شارح لکھتا ہے جو انہوں نے اجتماع کیا تھا، کٹ کر لیا تھا اس عنوان پہ، یہ عمل انفرادی تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اجتماعی شکل میں کھڑا کر دیا تھا، اس لیے یہ بدعت ہے. کیفیت بدل دینا. شرع کی کیفیت انفرادی تھی. بات سمجھ آئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں تشریف فرمائیں، کوفہ کے گورنر ہیں، مسجد میں تو دیکھیں آپ جا کے لوگ لگے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ یتہللون ویصلون علی النبی، درود پاک کی مجلس قائم ہے، لوگ درود پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اکٹھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا واقعہ. او کیا کرنے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تم بدعتی معلوم ہوتے ہو، نکلو مسجد سے. او مسجد سے بدعتیوں کو نکالا جاتا ہے، لیکن معاملہ یوں الٹ ہو گیا کہ اب سنیوں کو نکالا جاتا ہے. معاملہ ہی الٹ ہے. نظام ہی جب الٹ ہو جائے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا. اب حال تو یہ ہے، معاملہ الٹ. جو دین سنانے والے تھے ان کو نکال دیا، اور جنہیں نکالنے کا مسئلہ خیر القرون میں پتہ چلا انہوں نے بٹھا کے ان کو بٹھایا گیا اور ان کو نکال دیا گیا. فہم تم؟ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس میں میں سیر حاصل گفتگو کرتا کہ مسجد سے کیوں نکالا جاتا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا نکلو، ما اراکم الا مبتدعین، چلو چلو رلکڑ نہیں کرو، نکلو. بیڑی ٹھلے تواڈی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذکر کرنا کیا حضور سے ثابت نہیں؟ قرآن سے ثابت نہیں؟ کیوں نکالا؟ انہوں نے کیفیت بدلی ہے. کیفیت شرعی کیفیت کا بدلنا بھی دین بنا بدعت بنا دیتا ہے. اور دیکھو ایک صحابی، نسائی کے اندر روایت ہے، مالک، حضرت مالک ہے غالباً ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں اے بیٹے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جناب ابو بکر و عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے نہیں دیکھا. یا بنی انہا بدعہ، علماء نے لکھا ہے، اٹھاؤ نسائی شریف. وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے کیا؟ المداومۃ علیہا، ہمیشہ پڑھنا قنوت نازلہ کو بدعت ہے. کسی حادثہ فاجعہ بہت بڑے واقعہ کے بعد پڑھنا یہ الگ چیز ہے. مستقل وتر قنوت وتر کی طرح مستقل فجر میں اسے پڑھنا یہ بدعت ہے. شرعی کیفیت بدلنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟
इसाले सवाब शरअन साबित है या नहीं? साबित है ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी है। कुरान कहता है रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये दुआ मग़फ़िरत पहलों के लिए कर रहा है। कुरान खुद तरगीब दे रहा है। शारे अलैहिस्सलाम ने खुद उम्मत को बताया है। इसाले सवाब को कौन गलत कह सकता है? लेकिन याद रखना, अगर कोई कुलखानी का कट करके इसाले सवाब करे तो अब शरी कैफियत बदल दी है इसने। मिसाल, अब मैं एक मिसाल आपको समझाता हूं। कसूर हमारा है। मैं एक जगह तकरीर करने के लिए कि डेरा गाजी खान से 20 किलोमीटर एक जगह थी, मैंने जुमा पढ़ाया। जुमे में मैंने कुलखानी का रगड़ा निकाला। आप कहोगे मौलवी साहब आपको बुलाता कोई नहीं इसलिए आप रगड़े देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। हमें लोग बुलाते हैं पर हम नहीं जाते। नहीं, हम मेहरबानी। वो कहते मौलवी साहब आ जाओ। मैं आखा असा असा है पर असा ठोक दिसा है। फिर तू यार तू क्या कर करे, तू सानू को जनाक सिर लाए मैं पर। मैंने कुलखानी को रगड़ा फेरा। नमाज के बाद 2-4 आदमी बैठ गए। मुझे कहते मौलाना साहब ये आपने बात जो की है हमें ठीक नहीं लगी। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने अपनी बात का इजहार किया। मैंने मौलवी को बुलाया। मैंने कहा कितना अर्स हो गया मस्जिद बने? बहुत अर्स हो गया। कभी तूने मस्जिद में कुलखानी का मसला बताया है? चुप। मैंने उसे कहा ये कौम आई बैठी है, उनको मैंने कहा कसूर मेरा नहीं, ये मौलवी नहीं फतो एक हलाई ने। आपका मुजरिम ये है, मैं नहीं हूं। वो कहते कैसे? मैंने कहा मैं फोन निकालता हूं, किस मुफ्ती से मिलना चाहते हो आप बताओ। दारुल कराची नंबर दो मुझे। पंजाब के किसी मुफ्ती की बात करते हो मुझे बताओ। खैरुल मदारिस, दारुल कबीर वाला, अशरफिया, किसकी बात करते हो मैं करवाऊं? अगर मुफ्ती कह दे कि ये कट करके तीजा साता चलीसा करना ये शरअन नाजायज और गुनाह है, फिर मेरा कसूर नहीं, इस मौलवी का कसूर है कि 20 साल हो गई मस्जिद बने, तुम्हें मसला नहीं बताया। मेरा क्या कसूर है? आप जो मुझे कह रहे हो कि आपने ये बात क्यों कर दी है। अब मैंने उनको प्यार से समझाया भी सही। देखो जोर से पहले 4 रकत सुन्नत अजर सवाब रखती है या नहीं? पढ़ते हो तो हैं? कितने बंदे पढ़ते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सारे मुसाफिर हैं? अच्छा, आप 4 सुन्नत पढ़ते हैं जोर से पहले, सवाब है या नहीं? एक आदमी आ जाए, बूढ़ा आदमी हो, कहे मौलाना 4 सुन्नत तो आपने पढ़नी है, तो अगर इसकी जमात करा दें तो चलो मेरे जैसे बूढ़े आदमी भी फिर पढ़ लेंगे, शरीक हो जाएंगे। हमारे अल्फाज ठीक नहीं है सूरत फातिहा सूरत इखलास के, चलो आप अगर जमात करा दे तो हमारी भी हो जाएगी। अब जमात अगर हो जाए फिर सवाब होगा? क्यों? अलग पढ़ो तो सवाब, जमात से पढ़ो तो अजाब। क्यों? शरी कैफियत बदल गई। शरअन कैफियत यह थी अलग पढ़ो, इन्होंने उसको क्या किया? इज्तिमाइयत में खड़ा कर दिया। इन्होंने शरी कैफियत बदल दी। यह बदलना बिदअत है। और सुनो, बिदअत के पहचानने के उसूल।